ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара идома ёфт. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти хатлон мулоқот намуданд. ҳадафи мулоқот таҳлили вазъи корҳо дар вилоят аз ҷумла рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ва раванди ободкорӣ ва омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ гардид. То ба имрӯз дар вилоят 80 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи қариб 15 миллиард сомонӣ амалӣ шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти хатлон мулоқот карданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Абдурахмони Ҷомӣ, Вахш ва Данғараро ки мақсад аз он боздид аз рафти корҳои бартарафкунии оқибати офатҳои табиӣ, сохтмони манзилҳои истиқоматӣ барои сокинони аз офат зарардида, инчунин шиносоӣ бо рафти корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ буд натиҷагирӣ карданд. муҳтарам роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатлон, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, раисони ҷамоатҳо, мутақассисоне ки дар ин ҷамъ омад ҳузур доред. мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар мулоқоти анъанавӣ бо шумо вазъи корҳо дар вилоят аз ҷумла рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, иҷрои дастуру супоришҳои додашуда ва раванди ободкорию созандагӣ, яъне омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатиро баррасӣ намоем. боиси қаноатмандист ки мардуми заҳматкаши вилояти Хатлон мисли тамоми сокинони кишвар корҳои бузурги ободониву созандагиро ба ифтихори ҷашни муқаддаси миллиамон вусъат бахшида истодаанд. бовар дорам ки ҳамаи ин иқдомоти созандаву ватандӯстона барои боз ҳам ободу зебо гардидани шаҳру ноҳияҳои вилоят, хеле беҳтар шудани шароити зиндагии мардум, ҳаллу фасл гардидани бисёр масъалау мушкилоти иҷтимоӣ мушоҳидат менамояд. тибқи нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар вилоят то имрӯз 6960 иншооту биноҳо сохта ба истифода дода шуданд ки дар заминаи онҳо 8900 ҷойи нави доимии корӣ ва 21000 ҷойи кори мавсимӣ таъсис дода шудааст. иҷрои нақшаи зикршуда дар вилоят беш аз 91% ҳамин гардида дар иншооти боқӣ монда корҳо бо маром идома доранд. дар ноҳияи Данғара якчанд дар деҳоҳои дурдаст якчанд корхонаҳои хурди 3 соли муассисаҳои иҷтимоӣ бисёр хуб, бисёр назд дар деҳоҳои дурдасттарин вақте ки таваллудхона бунёд мешавад ё ин ки маркази саломатӣ бунёд мегардад ё корхонаи хурди 3 солӣ дар собиқ деҳаи ғарғараи ҷамоати деҳоти Киорис аҳолӣ хеле зиёд аст ва 2 корхона 3 корхона қариб хурди 3 солӣ сохта ба истифода додан ва ба кор шурӯъ кардан ба 3 соли маҳсулот ҳама дар маҷмӯъ қариб 100 та ҷойи корӣ 100 оила соҳиби нон ҳам 3 соли равған ҳам 3 соли коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ баровардани маҳсулоти тайёр ҳам маҳсулоти макаронӣ ки агенти пурра бо 3 соли маводи худ таъмин мешавад ин бисёр наст ҳатто дар деҳот
یکی در مرکز شهر نویا بنابراین آنها را ما در آینده در تمام قلمروی مملکت از آن جمله در ولایت ختلان ادامه دادن ما در کار نه اونقدر مبلغ‌های زیاد صرف شدن شاید کارا کردگی هستند حسابی بودجه نیست حسابی سایر کارا تکنولوژی وارد کرده تمام نمودی محصولاتی که روغندار هستند چیگیتی پخته آفتابپرست زغیر مسر چیزی که باشد صرف نظر کار کرده روغن میبرانند در یک شبانه روز تا 20 تن یا که کار کردی محصولات سایر کشاورزی مثلا میوه سبزیجات агенти назирзода кардан ҳам макаронбарорӣ ҳам аз себи ҳозир ки мардум бисёр вай мекунанд то хурш мекунанд ҳар гуна барои сарбозону қувваи мусаллаҳи мамлакат коркар карда истода маҳсулотҳои бениҳоят босифат истеҳсол карда таъминот мекунанд пурра як корхонаи макаронбарорӣ кардан қариб 3,5 тонна иқтидораш пурра худи агентиро гем сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи хӯрро таъмин мекунанд бо 2000 дигараша метавонад ба бозор барои фурӯшбарро барои таъминоти мардум яъне кори намешудагӣ нест ё ки дар деҳоти пештара ғижова ҳам муассисаи тандурустии табобатӣ ҳам таваллудхона ҳам коллеҷ ҳам барои мутахассисон хонаи истиқоматӣ бисёр сатҳи баланд ҳам технология ҳозиразамон ҳатто ҷарроҳои номӣ буданд дар он ҷо ба ман гуфтанд ҷаноб ёрӣ мо орзу дошем ки чунин технологияи ҷарроҳӣ дошта бошем дар як деҳа 18000 аҳолӣ 18000 аҳолӣ اونا مردم سرسان و سرگردان شده 10-15 کیلومتر برای مرکزی ناحیه چی زنهای ما مادرهای ما برای تولد کردن یا اینکه برای تبابت سرگردان نمیشن قراردادی بیهوده نمیکنن در نزد خانهشان طبیعی برای خدمت مردم راه ها در شهر کلاب هم دیدیم در خود کوچه های بعضن که اونچه که تعمیر و تجدید شده حساب بسیار نست مردم هم تاثیر میکند مردم هم در دیواری خدا خانه خودش تعمیر کرده ایستاده است این از ما شما وابستگی دارد راهبران تمام ساختار و مقامات های دولتی و حاضرین از ما شما مردم ما از خفای خودمون میبریم همینجا شیشته نوشته هم خیلی اکثریتمون رفته با گرفته در درونی شکاف‌ها یا توموش‌هامون می‌پردیم مردم قطعی کار نمی‌کنیم نمایشگاه می‌کنید رئیس ولایت من گفتم اینا صادرات کردن نکن این پول تپ تیار مردم نان با قدرش ما شما نمی‌رسیم در اینجا من همینجا یک تاجرای ما در ولایت بسیار کم ترک کم حوصله هستند خیلی باشه از دیگر جا دعوت کردم مدار یا که کارخانه کارکردی سبزیجات و میوه را کنیم بستوبند کرده برآورده مدار از شهر اصفهان با ژاپن اروپا حتی آمریکا علاقه میوه خوش صادرات کرده ایستاده دیگر جای چشم‌بندی نیست رفته آموخته آماده عملی کردنم را برای شهر نویا یگان مشکلی نداره ذوق نداریم بسیار مون نه ذوق به زندگی داریم نه ذوق به آباد کردن پیشرفت و ترقیات دولت نه برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم در نویا بخش خیلی شهری کلاب هم از آن جمله اون جایی که در نتیجه آفت‌های طبیعی منطقه‌ای که ضرر دیدن اکثریت عائله‌های کمیزات هستند بنیاد کمیزات بنیاد اونا را دستگیری کردن مدل کار هرچی زودتر برطرف کنیم کمکشون رسوندن مدل کار آنهای خدا ترس هستند خداجو هستند خب ثوابجو هستند یا مرحمت جای صدقه جای خیر مرحمت وابسته به این راهبران ولایت و شهر نویا را ضرور است که یکجا با وزارت اداره صاحبکاران و اهالی اجرای کارهای آبادانی و بنیادکاری را طبق نقشه تصدیق شده و با صفت بلند تامین نماید عموما باید گفت که در زمان صاحب اسلامی
برای تامین نمودن رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 51 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. حالا تطبیق برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ولایت ختلان برای سالهای 2021 و 2025 ادامه دارد که در دایره آن عملی سازی 345 لایحه با مبلغ عمومی 7.4 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است. تا به امروز در ولایت 80 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ قریب 15 میلیارد سومانی عملی شده است. حالا در حدود ولایت تطبیق با 36 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری ادامه داشته، در دایره آنها مبلغ زیاده از 5.2 میلیارد سومانی از خود گردیده است. در رابطه با این راهبران ولایت و شهر نایه آن وظیفه دارند که در همکاری با وزارت اداره مربوطه و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی تطبیق صفتناک برنامه و لایحه‌های پیش بینی شده را در مهلت‌های معین گردیده تامین نمود. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت و زحمت اهلانه ساکنان ولایت سالهای آخر مجموع محصولات منطقوی ولایت منتظم افزایش یافته، سال 2020 به 22.1 میلیارد سومانی رسیده است که نسبت به سال 2005 12 برابر زیاد میباشد. تنها در یک سال آخر این نشان دهنده به اندازه 2.4 میلیارد سومانی افزایش یافته برای غنی گردانیدن بودجه دولتی زمینه مساعد فراهم آورده است. در 5 ماه اول سال جاری نقشه درآمد بودجه دولتی در ولایت 103% تامین گردیده است. با وجود این تاکید می‌سازم که تا حال در ولایت اقتدار و امکانات‌های موجوده پورا استفاده نشده ایستادند. از جمله در این دوره نقشه درآمد دو نمودی انداز با مبلغ بیش از 6.5 میلیون سومانی تامین نگردیده است و بقیه خرج اندازها با در نظر داشته انداز اجتماعی تشویش آور میباشد. زیرا حجم آن به حالت 1 ایون سال جاری به 180 میلیون سومانی رسیده، نظر به اول سال همگی 11 میلیون سومانی کم شده است که این قانع کننده نیست. راهبران ولایت و شهر نویا و مسئولین ساحه وظیفه دارند که کمبودی‌های در این سمت جای داشته را سری وقت برطرف نموده برای رشد با مرام همه ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی اجرای نقشه انداز افزایش درآمد بودجه و بلند برداشتن شفافیت و ثمره‌ناکی خراجات آن تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین ضرور است که جهت کم کردن خراجات دوم درجه، کاهش دادن حجم بقیه پولهای انداز و قرض کارخانه‌ها اداره با ثمر اموال دولتی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری، جلب سرمایه مستقیم، بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی، افزایش دادن حجم صادرات و با این وسیله زیاد نمودن حجم واردات مبلغ به بودجه، اینچنین پرداخت سریوقتی مزد مهلت و نفقه پیوسته چاره‌جویی نمود. در دوام 4 ماه اول سال جاری از جانب نظام بانکی در حدود ولایت 849 میلیون سومانی قرض داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 236 میلیون سومانی یا قریب 37% زیاد می باشد. این حال هم خیلی کم است. رئیس بانک ملی است، به طلبات جوابگو است. از نو دیده برآمدند در کار یکی ولایت کلانترین است، حتی از حساب شماره اهالی 4 میلیون اهالی 800 میلیون چی میشه؟ بعد میگه روشی صاحبکاری استحصالی دیگر. رئیس ولایت کار کردن در کار با بانک‌ها، بانک ملی و بانک‌های سهامی، فیلیال‌های بانک‌های سهامی را وای کردن در کار است در ولایت. اما بانک کار کردنش در کار است. با وجود این تاکید می‌نمایم که نشان داده ذکر شده با در نظر داشت امکانات‌های بزرگ ولایت در سمت رشد صاحبکاری، خصوصاً صاحبکاری استحصالی قانع کننده نیست. از این لحاظ بانک ملی و دیگر تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که برای زیاد نمودن حجم قرضی با ساحه‌های اقتصادیات ولایت علاوه خصوص با بخش استحصالی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشد. حاضرین گرامی،
تو اولی ماه ایون سال جاری در ولایت ختلان 625 کارخانه صنعتی به کار گرفته شده است که از این حساب 14 کارخانه نوی صنعتی در دوام 5 ماه اولی همین سال تأسیس یافته است. در این دوره 166 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده به کار گرفته شده، فعالیت 25 کارخانه پررنگ قطع گردیده است. در ولایت حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه اولی سال جاری به 3.4 میلیارد سامانی برابر شده، نسبت به همین دوره سال قبلی همگی 4.6% افزوده است که در مقایسه با دیگر منطقه‌های کشور تماما کم می باشد. من میگم رقم‌ها را شما خودتان مقایسه کنید. حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه سال 2021 حتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به همین دوره سال گذشته سال 20 قریب 33%. ولایت شوق زیاده از 30%، شهر دوشنبه بیش از 20%، شهر نویای تابع جمهوری 25% و در مجموع در مملکت 21.5% افزایش یافته است و در ولایت باشند همگی 4.6 زیاده از 160 کارخانه است. یک مشکلی اساسی ولایت ختلان همین است. صنعت رشد نکرده ایستاده است. صنعتی وجود داشته عموما فرسوده شده از بین رفته ایستاده است. علاوه بر این حجم استحصال محصولات صنعتی در ناحیه خاوری و شهر نارک کاهش یافته است. در این دوره از 153 نامگوی محصولات صنعتی در ولایت استحصال شونده، حجم استحصال 38 نامگوی آن نسبت به همین دوره سال گذشته تامین نگردیده است و 10 نمودی محصولات صنعتی عموما استحصال نشده است. گرچند استحصال لباس مکتبی در ولایت 5 برابر افزایش یافته است، ولی سطح تامینات خوانندگان با این نمودی محصولات استحصال خودی همگی 3% را تشکیل میکنند. من دیگر نمودی محصولاتاتون را گپ نمیزنم. در یکی از سفرها شهر اصفهان نمایش گذاشتگی خدای را برای استحصال کننده همین شیرینی های ملی مثلا ولایت ختلان نمی روید، اونجا مکتبی خود تاسیس یا دید همه چی از خارجه می آمد حاضر بالای دسترخوان ماده همش هست. تو جناب یالی میرم نه که دنغره میرم خاص وزیر صنعت سپارش دادن که گرفته برای آورده جا کردن یک چای خانه منم سر تیپا بلندیده 4-5 کس را شاگیر گرفته است. ملکه محصولات استحصال کرده ایستادن، مغازه میپرسد که باشد که ویران نشد با فروش براریم. در شهر اصفهان 3 نمود میگه جناب یاری من خودم استحصال میکردم، با میرم من میداشتم کارخانه را میرفتم میفروختم، با اومدم با وای میکردم که ویران نشد مولتش نگیرم. در اینجا 9 نمود جناب یاری در یک بازار یک جا من در جاتیان که من محصولاتم ویران نشود بود بسیار برای بالای دسترخوان برای کودکان بسیار چیزی و هم از یازه کلاگی مهلتاش هم با وای میدم 3 ماه 2 ماه با 6 ماه بهترین ما ندیدیم در بازارهای منطقه کلاب نه ولایت ختلان ندیدیم نیست. در ولایت سوق بیشتر است. من برای اون میگم که همین قند همین دانه زردالو مغزی زردالو مغزی بادام آرد شکر خب یازن کنجید همین محصولات بیشتر خودم از خارجه چینه و خارجه فقط شکر محصولات اون چیزی که یک چیز استحصال از هیچی خوبتر است بهتر است. بالای دسترخوان میخریم و قیمت قطعی نیست صفاتش نمیپرسیم از کجا آوردیم مولتش گذشته است نگذشته است چی فایده دارد چی زیان دارد نه پیشکش میکنیم. دیگه مشکلی هنر است با تشکیل کنیم مکتب در دیگر شهر نویان اقلا هر جای کاری میشود هم محصولات استحصال میشود هم مردم صاحبی معاش زندگی میشن. بازار استعمالی هم با یک نمودی محصولات وطنی تامین میگردد. در 5 ماه اول سال جاری حجم استحصال محصولات در ساحه صنعتی استقرارچی ولایت نیز کم شده به 84% حجم همین دوره سال گذشته برابر شد.
дар вилоят инчунин 3 соли нерӯи барқ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6% коҳиш ёфта, ҷамъоварии маблағи барқи истифода шуда аз аҳолии ҳамагӣ 79%-ро ташкил кардааст ки ин хеле ташвишовар мебошад. таъкид месозам ки нишондиҳандаҳои соҳаи саноати вилоят умуман қонеъкунанда нестанд ва барои таъмин намудани ҳадафи саноати кунонӣ бо сурати кишвар аз роҳбарону масъулони соҳа, раисони вилоят ва шаҳр ноё андешидани чораҳои қатъӣ ва фаврӣ талаб карда мешавад. хотиррасон менамоям ки вобаста ба ҳалли ин масъала дар вохӯрӣ бо фаъолони вилоят охири моҳи марти соли ҷорӣ ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда буданд. баробарони вилоят, шаҳри ноёи он, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бори дигар супориш дода мешавад ки ҷиҳати барқарор намудани фаъолияти корхонаҳои аз кор бозмонда, таъсиси корхонаву коргоҳҳои нав то маҳсулоти ниҳоӣ кор карда намудани ашёи хоми маҳаллӣ. барои татбиқи ин ҳадаф боз ҳам бештар ҷалб кардани соҳибкорон ва сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ дар ин замина ба маротиб афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсис додани ҷойҳои нави корӣ барои сокинони вилояти Асама сераҳолии кишвар чораҳои фаврӣ андешид. инчунин вазорати энергетика ва захираи об дигар сохторҳои марбутаи соҳа мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри ноё онро зарур аст ки барои истеҳсоли нерӯи барқ бо дар назардошти истифодаи пурраи иқтидорҳо кам кардани талафот ва истифодаи самараноку сарфаркоронаи он инчунин пурра ҷамъоварӣ намудани маблағи барқи истифодашуда чораҷӯй намуд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади фароҳам сохтани шароити мусоид барои рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, воридоти техникаву технологияҳои нав ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар ҳудуди вилоят 3 минтақаи озоди иқтисодӣ 5 данғара кӯлоб таъсис дода шудааст ки метавонад барои баландбардоштани иқтидори саноатии вилоят саҳми арзанда гузорад. вале имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ то ҳанӯз пурра истифода нашуда истоданд ки чунин вазъ хеле ташвишовар мебошад. ҳарчанд ки аз таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ 5 дар масоҳати 401 гектар замин 12 сол ва данғара 10 сол гузаштааст, вале дар ин давра дар ҳудуди онҳо ҳамагӣ мутаносибан 11 ва 26 субъект хоҷагидор ба қайд гирифта шудааст. дар 5 моҳи аввали соли 2021 аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии 5 умуман маҳсулот истеҳсол нашудааст ва субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии данғара ҳамагӣ ба маблағи 13 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. вобаста ба ин вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо вазорати идораи дахлдор ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон вазифа доранд ки бунёди инфрасохтори зарурии минтақаҳои озоди иқтисодиро ба анҷом расонида ҷалби сармояи дохиливу хориҷиро барои ташкили фаъолияти истеҳсолӣ дар онҳо аз ҷумла таъсиси корхонаҳои саноатии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту технологияҳои муосир ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ вусъат бахшад. ҳозирини гиромӣ, дар 5 моҳи аввали соли 2021 кишоварзони вилоят ба маблағи беш аз 2,9 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 ба маблағи 304 миллион сомонӣ ё ба андозаи 11,4% зиёд мебошад. кишти зироатҳои кишоварзӣ дар вилоят дар майдони 314 000 гектар гузаронида шудааст ки нишондиҳанда ба 101% дурнамои пешбинӣ гардида баробар мебошад. бо вуҷуди тибқи маълумот ои ба ченаки назоратӣ дурнамои кишти картошка дар вилоят таъмин нагардида иҷрои он 73% аз нишондиҳандаи пешбинӣ шуда 2121 гектар кам кишт шудааст. дар ноҳияҳои Муъминобод 1071 гектар, Хованинг 360, Ҷайҳун 197, Вахш 85, Балҷувон 84, Шамсин Шоҳин 80 ва Қубодиён 73 гектар картошка аз нишондиҳандаи дурнамо кам кишт карда шудааст. инчунин дурнамои кишти пахта дар вилоят таъмин нагардида иҷро 93%,
از نشاندهنده‌های پیش‌بینی شده بیش از 12,000 گیکتار پخته کم کشت کرده شده است. در ناحیه وش 2966 گیکتار، شهریتوز 1907 گیکتار، جیهون 1620، قبادیان 1190، کوشانیان 1183، دوستی 938، پنج 840، یوان 563، واسه 500 گیکتار پخته از نشاندهنده دورنما کم کشت کرده شده است. بار دیگر تاکید می‌نمایم که راهبران و متخصصان ولایت و شهر نوع آن با در نظر داشت وضع جامعه جهانی دایر به استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، بلند داشتن حاصلناکی زراعت‌ها از زمین‌های آبی روی آمده 34 حاصل، افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و کارکرد آن مسئولیت شخصی دارند و وظیفه دارند که یکجا با وزارت اداره داخلدار و با استفاده همه ذخیره و امکانیت‌ها کار را در این سمت جا نمایند. ما عموما چندین سال است باز دیگر تکرار میکنم، معلومات ما را سخت نرسد. عموما ساحه تخم پروری در ما کارها غیر قانونبخش برای مانده شده است. نیست سالی که ما یک دو تا قرار یا برنامه درباره رشد ساحه تخم پروری قبول نکنیم، لیکن نتیجه ندارد. ساحه کارتوشکا پروری ما برای چی تاکید میکنیم؟ نانی دویم است. اعضای جامعه جهانی را دیده ایستادیم ما. یک روز در بازار کارتوشکا 50 درم بالا رفت، هممون داد میگوییم که نرخ بالا رفت. برای چی بالا رفت؟ برای که بسیار حسابات ما دروغ است. کش نمیکنیم. خوشمون نمیاد. فکر میکنیم دیگر میکنم بعد ما میخوریم، استعمال میکنیم. تهدید و خطرها در جامعه جهانی بسیار زیاد است. پیش راهی نه هیچ کس گرفته نمیتونه. من در چندین برآمدهای خودم تاکید کردم. از سال گذشته این جانب. سال گذشته اولی سرشوی انمیخیر سختی ها بودن. خب یک علاج کرده پسی سر کردیم. لیکن امسال چنانه که معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به آز و قواره ابراز داشتن، سال مرگ آور است. وزمین ترین در حیات انسانیت سالی وزمین میشه. وزمین ترین مخصوصا از لحاظ کمچینی مواد آذوقه. در بسیار قطعه عالم خشکی است، کمابی است. با در نظر داشت کووید 19 بسیار منطقه‌های عالم ده کار نیست، مردم کار نمیکنند. نه دهقانی است که کش کند، نه دهقانی است که جمع‌آوری کند. حجم استحصال مواد آذوقه‌واری کم میشه، نرخ‌ها بالا میرود. ابایی ما تیار بودن اما در کار تیار بودن. خدا عقلمون داده است، زمین هست، آب هست، خب با هوای گرم هست. در همین شرایط تابستان دوست حاصل پرورش کرده، زراعت مخصوصا زراعت مواد اغذایی کش کرده، غله‌دانگی ها گرفته ممکن، مکدان کش کرده ممکن، شالی لوبیا ها کش کرده ممکن، باش لوبیا زراعت های سبزوات کش کرده ممکن است. از زمین های نزدی حولگی سرکرده تا زمین های پریزیدنتی به نیت ثمرناک استفاده برید. هزل نشمارید. از حالا تیاری تیرما زمستانی در پیش استفاده را دیدن ما در کار. از حالا سرعت جمع‌آوری غله‌دانان را تیزانیدن در کار. آن 3-4 ناحیه را گشتن در بسیار جا در روی غله‌دانگی ها غیر قناعت بخش است. ما نمیدونم، ما هم متخصص این خوراوری خوجگی بودیم. در این شب و روزایی که وای میشه مردم دیگه خانه خواب نمیبرند. خدای ناخواسته از یک جا باد هوای ویران شده، یک علنگه آتش گیرد، هزارها گیکتار غله‌زار که زحمت دیخان برباد برود. برای همین شب و روز مردم خواب نمیکردن، سرعت جمع‌آوری را میتیزاندن، هم حاصلناکی تلفات کمتر میشه، هم سری وقت جمع‌آوری کرده حاصل میگیرن. تمامی منطقه جمهوری غیر
قسمت ولایت مختاری کوهستان بدخشان خاولی شوراباد مومناباد حتی ناحیه تیمورلوندی بالا قطیمان آمدن زمین ها علاقه غلط پخته رسیدگی است حتی در زمین های آبی تا حال در بسیار شهر ناحیه جمع‌آوری غلطانه را سر نکردیم نه تیزاندن نکن هم جمع‌آوری غلطانه هم ذخیره کردن خوراک چاروا بعضا منطقه‌های جمهوری حتی ناحیه دنگره این سال کمبارش بود علف‌های طبیعی کمتر هستند یعنی حسابی کاه که در زور آمد در استفاده بردن ممکن چون که کالری نه آنقدر بلند ندارد قریب برای نگاه داشتن چاروا لیکن در وقت‌های وزمین سال‌های وزمین اگر هیچ که دریافت نکردن چاره‌داران این را استفاده میکنند بیشتر علف طبیعی یونشخا دیگر زراعت‌ها ذخیره کردن آماده کن مثلا چاره‌داران با شما معلوم است نکردیم پگاه نرخ گوشت در بازار بلند میشه سرشمار چاروا هست در ساحه غله‌کاری تخمی پروری در ساحه پخته‌کاری هم از آن جمله در زمان شوروی 40 سنتر میگرفتن قهرمان میدادن تازه 60 سنتر گرفته ایستادن اصلا شرکت کمپانیا که تا 65 سنتر پرزیدنتی همسایه قطعی شوکت میرامانوف صحبت داشتیم تجربه دور نره تجربه این همسایه 10 سال من تاکید میکنم که مرحمت رفته همکاری کنید خریده گیرید تخمی آورده کش کنید تا آلیومای ما اختراع کرده میبرن یا غلای سرحاصلی دیگر یکی در کشوری من جمهوری همسایه دستورخان دایره دینا رئیس ولایت هم آمادگیش همراهشون بود ما نمیخوایم نه کدامان میخوایم نه از دیگران شهر میکنیم رفته پرسیم یا آموزیم تجربه همسایه را که چگونه کار و فعالیت دارن ما زمین فریب میکنیم زمین دی خودمان را فریب میکنیم مردممان را فریب میکنیم از 1 هکتار زمین تا 85 سنتر حاصل گرفته ایستادن در پهلوی ما از زمینای آبی کمش 80 سنتر در وادی فرغانه من رئیس ولایت سوده تاکید کردم سال گذشته رفته مساحت قریب 3000 هکتار از وادی فرغانه تخمی همون تخمی کرسته رفته آوردن حاضر جمع‌آوری کرده است من ده حساب دادم که محترم جناب بیاره 75 سنتر بعضا موضوع را دیدم برای غلط تاخیر کردگین کشتی شدگاری حرام است ویران است اگر تکنیک زراعت ارائه شدگی نیست نه شدگاری درست است نه تخمی اعلی صفت از چی از این زمین آبی چی هم خودمان فریب میکنیم هم زمین هم مردم ما از کجا در آمدن که میشد حاصل که بلند از این لیاز ما برای چی میگیم ما زمین قریب هزارها ده ها هزار هکتار صرفه میکنیم میتوانیم مردم با جایی که 40-50 هزار کشیدیم 25 هزار کش میکنیم حاصل 100 هزار میگیریم اگر به شرط ما 70 سنتر اقلا حاصل گیریم مثل جمهوری همسایه آماده هستن تخمی مرحمت چقدر در کار هست هم تخمی چی گید 45 سنتر حاصلی پخته گرفته ایستادن دردی و پرسیدن هیچگاه جای عیبم نیست خدا ممکن نمیتوانه کرده آماده کن در ولایت از 50-55 سنتر بلند نیست اگر بسیار اگر نزد کرده باشه نیست این چیزها را استفاده بردن در کار کرده همکاری کردن در کار گیره تا مثلا 10,000 هکتار دا گیرین یک سال تمام ولایت کنیتان 3 سال میکنید تقسیمات میکنید میگیرد 70 سنتر میشه 2 میلیون تن 3 سالی غله مردم از همون ترس بایم یک طرف میشه تامینات هم نرخ هم معتدل میشه در بازار تا 1 ایون سال جاری از حدود گمرکی ولایت خلطان همگی 11,000 تن محصولات کشاورزی صادرات شده است که از آن 12,000 تن را پیاز تشکیل میدهد و حصه دیگری مانمودهای محصولات کشاورزی ناچیز میباشد امکانیت‌های ولایت خلطان برای صادرات محصولات کشاورزی مخصوصاً زراعت‌های بروقتی و کشورهای همسایه نهایت کلان میباشد که از رهبران و متصدیان اندیشیدن تدبیرهای تأخیر ناپذیر را تقاضا مینماید. تحلیلان نشان میدهند که برای سوبیکت‌های فعالیت اقتصادی خارجی نبودن مرکزهای معاصر لوجستیکی وابسته به بند و بست
حمل و نقل دریافت بازار فروش و دیگر نوع‌های خدمت‌رسانی تا به حال همچون مشکلات اساسی صادرات باقی میماند. در دایره برنامه مقصدناک دولتی رشد کامپلکس نقلات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 در منطقه‌های آزاد اقتصادی دنغره و پنج ساختمان مرکزهای لوجستیکی و در نظر داشت جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر صحوی، فعالیت مارکتینگی، انبارکنی و نگهداری از جمله تشکیل سرخانه‌ها به نقشه گرفته شده است که با بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های لوجستیکی بین‌المللی و اقتدار صادراتی کشور مساعدت می‌کند. بینید سایر کار ما هم کرده ایستادن کمتر سست‌تر است. در ناحیه اشودن اولین صاحب کاری که از میوه‌های ما قند گرفته ایستاده است. میوه‌های هم خیلی میوه‌ای که ویران شده در تگش می‌ریزد کو گیر خورده یا ویران شده از همین خریده از دیخانان از همین میوه قندش گرفته ایستاده و صادرات کرده ایستاده است. تکنولوژی وارد کرده است. قندی که آنهای کسلی قند داشته باشند استعمال کردنشان ممکن از این قند یا که با خود مردم ناحیه اشت صاحبکار شرطنامه کرده است 1 کیلوگرم خوچه با مبلغ 20-25 سومون خریده ایستاده است. خوچ 1 کیلو زردآلو همین قدر نرخ ندارد. در ولایت قتلان ناحیه‌های کوهستانی است که در آنجا پرورش کردن در دامنه کوه‌ها و در کوه‌ها حتی زمین کشاورزی در کار نیست. در ناحیه اشت حتی در نزد حولگی‌ها دو طرف راه‌ها همه خوچه صبح سرخی میکنند. 1 سال کش میکنه سال دوم حاصل نمیداره. یگان چی در کار نیست. اگر امکانیت جای وای باشه کم و بیش آب دادن ممکن جای زمین دیگه کدام حتی ببینید طبیعت ما بودگیش نمیچینیم. جنگل‌های ما چقدر است جمع‌آوری نمیکنیم. 1300 تن سال گذشتگی یک صاحبکار از ناحیه اشت صادرات کرده است به روسیه. خوش بسیاری ما میگه چیکار کنیم؟ شما فقط یک چیزه همین پیسته شود خام و دیگر بگیریم میوه رو میگیریم تمام نه گیاه شفا باش نه مثلا ما پرورش این خیل نمودهای دیگری که در طبیعت ما نه خواجگی جنگل اینا درست بر آمادگی است که صادرات کند هم خودش در آمد گیرد هم جهت مالیویش بقوت کند هم واسطه‌های گردان گیرد هم معاش کارگرها را بلند برداشتن ممکن. من پرسیدم چه که جناب یاره خیلی می شود که بعضنش صفتش بلند است تا 35 سومون ما خرید میکنیم خوش نکرده همین خیلی تر بعدا خوش میکنن و پاکاف میکنن صادرات ما در خارج چند میفرشیم ها جناب یاری یک برابر درآمد میماند 60-65 سومون در روسیه 1 کیلوگرمش میفروشیم. یگان نمودی میوه ما در خارج اینقدر نرخ ندارد. اینا من برای اون ایستادن بسیاریمون جای کار نیست چیکار کنیم ما دیگر کنیم. حاضر مرحمت آدمایی که کودک دستیار داشته باشد ناحیه شمس‌الدین شاهین ناحیه خوالینگ ناحیه بلجوان تیمور ملیک خودی قسمتی ناحیه دنغره قسمتی بالاش ناحیه وادیش میتواند حساب جمع‌آوری علف طبیعی وای میکنن میفروشن اگر کودک‌ها زیاد باشد در زمین بدن اونایی که ندارن میخرن. چقدر باور داریم قلمچه که امینم برای مردم هم برای زندگیشان بسنده است دیگه اینا با معنی کرده مونده هم طبیعت نگاه میداریم خود جنگل وای نمیکنیم نیست نمیکنیم هم مردم با سوزشواری تامین میشه. با مقصد رشد صادرات برای بارکشانی تاریخ راه آهن در مسیر قتلان از 30 تا 80% تخفیفات پیش بینی کرده شدند ولی در 5 ماه سال 2021 توسط گذرگاه راه آهن خوشادی اموزن همگی 1,600 تن بار انتقال گردیده است که 0.1% حجم عمومی بارکشانی را در کشور توسط این نمود نقلات تشکیل میده.
حتی 3 سالی نمکرد نسبت به سال گذشته کم کردید. نشانده مذکور دلیل آن است که امکانیت‌های در ولایت فراهم آورده شده در سمت صادرات ثمراناک استفاده کرده نمی‌شود. بنابراین رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن، اگنتی صادرات، وزارت رشد اقتصاد و سودا، وزارت نقلیات و دیگر وزارت اداره مربوطه را ضرور است که دایر به افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و صادرات آن، بنیاد باغ‌های نو، مخصوصا باغ‌های اینتنسیوی، کارخانه‌های زمانوی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر، همچنین تشکیل اینفراستراکچور معاصر صادراتی و برطرف نمودن مانع‌های موجود در این سمت کارهای عملی را برآورد. همزمان با این کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان را یکجا با رهبران و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان بار دیگر وظیفه‌دار می‌نمایم که در سمت زیاد کردن حجم بارکشانی از طریق گذرگاه ذکر شده و در مجموع افزایش دادن صادرات محصولات توسط نقلات راه آهن چاره‌جویی نمایم. حالا در ولایت 18 کارخانه پرنده پروری فعالیت داشته، در آنها بیش از 500,000 سر پرنده پرورش یافته ایستاده است. ولی در این کارخانه در 4 ماه اول سال جاری سرشمار پرنده نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 45,000 سر کم شده است که باعث نگرانی میباشد. خاطر نشان میسازم که در ولایت امکانیت و اقتدارهای استفاده نشده در سمت پرنده پروری خیلی زیاد بوده. ضرور است که دایر به این مسئله تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. وابسته به این برابران و مسئولین تاکید می‌سازم که برای تشکیل فرم‌های چاره‌داری و پرنده پروری، قاچاقی‌های ماهی پروری، خشکسال‌کنی چاروا، استحصال و ذخیره نمودن خوراک چاروا و تامین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت ساحه تمامی تدبیرهای ضروری راه اندازی نمود. ولایت سوخت قریب 4 برابر نسبت به سال گذشته استحصال گوشت پرنده را 5 ماده زیاد کرده. همگی به حدود ولایت 900 تن گوشت مرغ در 5 ماه وارد شده است. حالت تشویش‌آور ملیتی زیاده از 10,000 گیتار زمین یکی از مسائل مهم ساحه کشاورزی در ولایت به حساب می‌رود که 8,700 گیتار آن به منطقه باختر و 1,400 گیتار به منطقه کلاب راست می‌آید. با در نظر داشت چنین وضع رهبران ولایت وزارت کشاورزی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که برای بهتر گردانیدن حالت ملیتی زمین‌ها و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده تدبیرهای فوری اندیشیده استفاده بری ثمراناک زمین‌ها و شبکه‌های آبیاری را هر چه زودتر تأمین نمایند. اگنتی بهداشت زمین و آبیاری یکجا با کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن وظیفه دارند که دایر به وسعت دادن کارهای ساحل مستحکم کنی، تشکیل اینفراستراکچور ضروری پیشگیری کردن آفت‌های طبیعی، آگاه سازی اهالی و دیگر چاره‌بینی‌های ضروری تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده. در این روند در نظر باید داشت که تدبیرهای اندیشیده شده به دوره دراز مدت نگرانیده شده تکنولوژی و تجهیزات موجوده برای پیشگیری آفت‌های طبیعی ثمراناک استفاده برده شد. زیرا خسارات مادی از حساب آفت‌های طبیعی سرباری بودجه کشور را زیاد نموده هر سال برای برقرارسازی اینفراستراکچور ضرر دیده انشاءات اجتماعی اقتصادی و منزلی شهروندان صدها میلیون سامانی روانه کرده میشه. قابل ذکر است که علاوه به خراجات حکومت مملکت از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه کشور به اهالی از آفت‌های طبیعی ضرر دیده کمک رسانیده میشه. ولی با وجود این ما باید با استفاده از تمام امکانیت‌ها در سمت پیشگیری نمودن هر گونه آفت‌های طبیعی که با سبب تغییر آب اقلیم هر سال به وجود آمده ایستادند تدبیرهای بسیار جدی و ثمره بخشنده شد. همچنین به همه رهبران و مسئولان بار دیگر خاطر رسان می‌نمایم که به مسئله برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی مایه اعتبار جدی اولین درجه ظاهر نماید. حاضرین گرامی، طی 10 سال اخیر حجم مبلغ‌زاری به ساحه معارف ولایت ختلان بیش از 5 برابر و به ساحه تندرستی 7 برابر زیاد شده
متناسباً با 1.3 میلیارد و 566 میلیون سومانی در سال 2021 رسیده است. با مقصد هر چه زودتر برطرف نمودن مشکلات ساحه معارف و تندرستی ولایت یک قطار سند و برنامه‌های دولتی قبول گردیدند، ولی تحلیلان نشان می‌دهد که تطبیق آنها با طلبات جوابگو نیست و مشکلات حل طلب در ساحه ذکر شده هنوز خیلی زیاد میباشد. در جریان واقعه‌های قبلی مسئولین جهت اصلاح کمبودی‌ها سفارش‌های مشخص گرفته بودند. رهبران و مسئولین ساحه را بار دیگر تاکید نمایم که برای تطبیق با صفت برنامه‌های در ساحه اجتماعی قبول شده تدبیرهای ضروری اندیشیده دایر به وضع واقعی کارها تا آخر سال 2021 و دستگاه اجرایی پرزیدنت گزارش پیشنهاد نماید. از جمله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه آن یکجا با وزارت معارف و علم و دیگر وزارت اداره برای بنیاد از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی مخصوصا در ناحیه‌های دوردست برطرف کردن روند تعلیم و تربیت در 3 بست، زیاد نمودن فراگیری کودکان در مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای رشد کودکان و با جای کار حاضر شدن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی رویه آموزگاری و طبی چاره‌های مؤثر اندیشید. وقتی تقسیمات است رئیس شهر ناحیه ولایت یک جای با رهبریت وزارت علم و معارف گیرتان چقدر اسباب قوت روان کردیم، چقدر شما در متخصص در هر دو ساحه هم ساحه تندرستی و هم ساحه معارف لازم است. درخواست کنید در همگی متخصصای جوان را جلب کنیدتان، شرایط مهیا کنید، شرایط زندگی مهیا کنید، هوسمند کنید که هر دو ساحه پرابلم‌های جدی دارد با متخصصان ورزیده تامین شود. همزمان با این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر ناحیه آن برای با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن مؤسسه‌های تندرستی ولایت بلند برداشتن سطح دانش کسبی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه طبی از جمله دایر به استفاده تجهیزات حاضره زمانی طبی و تشخیص و تفاوت نقشه‌های عملی را تدبیر نماید. همدیاران عزیز، هدف اساسی و یگانه دولت و حکومت مملکت تامین نمودن رشد و ترقیات کشور از جمله شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان زینه به زینه بهتر کردن شرایط زندگی اهالی و در آینده نزدیک باز هم آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه و کنار آن میباشد. در رابطه با این خاطر نشان میسازم که تامین نمودن پیشرفت استوار اقتصادی و اجتماعی ولایت پیش از همه با زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده اینچنین حس وطن دوستی و وطن پرستی شما رهبران و مسئولان فعالان و هر یک ساکن ولایت وابستگی دارد. وضع جهانی امروزه به همه شما معلوم است. علاوه بر عاقبت‌های وزین غیر تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کم‌آبی، تأثیر منفی پاندمی کرونا ویروس با اقتصادیات جهان ادامه دارد. حالا که موسم جمع‌آوری غله‌دانایی و میوه و خوراک چاروا میباشد، شما باید مردم را سفربر سازید که حاصل را به طلب جمع‌آوری کرده در کشت تکراری با استفاده تخم‌های اعلی‌صفت هرچی بیشتر زیرعت‌های لوبیایی، مکدان و شالی کش کرده شد. تاکید می‌سازم که باید یگان و جب زمین خالی نماند و با استفاده صبراناک زمین‌های نزد حلبگی و پرزیدنتی اینچنین با ذخیره مواد غذایی در هر یک حاله دقت اولین درجه داده شد. سال دوم است که خشکسالی مسئله خوراک چاروا را بسیار مرکب گردانیده ایستاده است. بنابراین ذخیره خوراک درشت برای چاروا امروزها مسئله مهمترین به شمار می‌رود. همچنین ضرور است که از حالات آمادگی به دوره تیرما و زمستان خصوصا با موسم سرما تیار کردن مسائل اجتماعی و اهالی وسعت بخشیده شود. بار دیگر تکرار شما تاکید میکنم که خودی اعضای جامعه جهانی ما را وادار میکند که ما هوشیار باشیم، زیرک باشیم و این مشکلات را نادیده نگیریم، هزل هم نشماریم، برعکس همه طرفه آماده باشیم.
نترسیم، نهراسیم، زحمت کشیم برای خودمون، برای اهل عائله‌مون، برای فرزندانمون از آب و زمین و ثمرناک استفاده برده محصولات استحصال کنیم، هم خودمون را تامین کنیم، عائله خودمون را تامین کنیم، هم به بازار براییم برای اهالی مملکت. دیگر چی در همین جاده من ببینم امام خطیب‌ها در همینجا حضور دارند، در موعظه‌های خودتان تحقیق کنید مردم باز هم قطعی رعایت کردن قانون تنظیم رسم آیین با اسرافکاری راه دادن در کار نیست. قطعی هم با اسرافکاری راه دادن در کار است. دین مبین اسلام چه گفته است مردم میدانند، لیکن با کارش هم میکنند. کمتر شکم موثر شد، روزهای سخت فراموش میکنیم. لیکن با تاکید کردن در کار. علاقه سیاست ندارای سطح جهانی بلند روی راست به یگان شهر به یگان و ایثار داشته ایستادن که دنیا در سال زمان جنگ دوم جهان هم از لحاظ اقتصادی مالیوی از لحاظ میگم که وضع سیاسی قرار دارد. دیگر چی جای نادیدن شما است؟ الان شب و روز در 21 دولت دنیا این با رسما سازمان ملل متحد اعلام کرد در 21 دولت دنیا گرسنگی شدید. 21 دولت دنیا. چقدر از مای شما وابستگی دارد؟ نان بالای دسترخوان همان قدر شکسته مانیم که فرزندها اهل خاندان سیر می شوند. سیر نشد باز داشتن در کار. بیهوده بالای دسترخوان نان زیاد پرتافته خوش کرده گرفته پرتافته مون در کار نیست. صرف کار بودن ما در کار است. با اسراف کاری رو ندیم. ما بسیار از هر کدامی رهبران و فعالان رئیسان جماعت دیگران مخصوصا حاضر وقت است، حال هم وقت است مردم قطعی هر یک عائله در درآمده تاکید کردن در کار انجام خانه‌اش ببینید چه شرایط مهیا کرده است، نزد اهالیگیش ببینید چی کش کرده است، کشتی تکراری چی کرده است، زمین پرزیدنتی را چی استفاده برده است، چگونه تیاریش برای زمستان است، چگونه خانه و درش تعبیر کرده ایستاده است. در مجموع هم ساهای اجتماعی، ساهای معارف و تندرستی و دیگر ساهای خواجگی خلق باید در بدارای تیرما و زمستان تیاری بینند. مردم فهمانند هیچ زیادرایی کرده مادرکار نیست. هم طلبات دینی مبین اسلام فهمانده مادرکار که با اسرافکاری راه ندهند. اطمینان دارم که مردم وطن دوست با ننگ ناموس و متین اراده ولایت ختلان خصوصا با در نظر داشت وضع بسیار مرکب و حساس جهان امروزه میباید نیز در حفظ دستاوردهای تاریخی خلقمان حمایه منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان با حس بلند ملی و خویشتن‌شناسی هوشیار و آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود مخصوصا در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی وطن محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته خواهد گردانید. در این تیاب با کلی مردم مهمان نواز و سربلند ولایت ختلان و همه شما حاضرین ارجمند سلامتی، خانه آباد و برای موفقیت آرزو می‌نمایم. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با راهبران و فعالان ولایت ختلان، رئیس ولایت قربان حکیمزاده و رئیسان یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت اید به نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌ها به حالت 1 ایون سال 2021 به سرور دولت حسابات دادند. در پرتو سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم برای نسل نورس و جوان در دهه نوربخش دهات لاله‌زار ناحیه دنغره مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای بین المللی بنیاد کرده شده است. امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش محیدین محمد داوود و معروفی عبدالله.
17 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба деҳаи нурбахши деҳоти лолазори ноҳияи данғара ташриф оварда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25-ро ифтитоҳ намуданд. дар саҳни муассисаи навбунёди таълимӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. марҳабо эй пешво бар макони илму фан бар канори кӯдакони бахтиёри ин чаман чашмаи саршори илм аз остони мактаб аст мурғи масти орузу аз ошиёни мактаб аст ақлу дониш илму ирфон дафтару меҳри китоб баҳри мо хизматрасан аз ганҷу кони мактаб аст сояи дасти шумо болои сар моро бас аст марҳабо эй сарвари ширин сухан хуш омадед. мавриди зикр аст ки муассисаи нави таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврасу ҷавон бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. бинои мактаб аз ду ошёна иборат буда барои 1240 ҷойи нишаст дар ду баст бунёд гардид. муассисаи навсохт аз 27 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, биология, астрономия, табиатшиносӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат, омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаи компютерӣ, китобхона, утоқҳои корӣ барои омӯзгорон ва кормандон, инчунин ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. дар муассиса маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад ки хонандагон дар ин сабқати зеҳнӣ фаъолона иштирок меварзанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳамшуда дар мактаб баҳои баланд доданд. бояд тазаккур дод ки сохтмони муассисаи таълимӣ моҳи марти соли 2019 оғоз гардида
کارهای بنیادی با جلب متخصصان محلی در فرصت مقرر شده با صفت بلند به انجام رسیده است. در آشیانه یکمی بینای مؤسسه آشخانه موجود است که برای 50 جای نشست پیش بینی گردیده است. همچنین برای به ورزش جلب نمودن نورسان و جوانان در مؤسسه تعلیمی تالاری بر هوا و موثر ورزشی با 100 جای نشست برای تماشابینان ساخته شده است. در تالار ورزشی اساساً بازی‌های والیبال، بسکتبال و دیگر نمودهای ورزش گذرانده می‌شوند. من بعد خوانندگان امکان دارند که در رفت مشغولیت ورزشی با آب و تاب بدن مشغول شوند. با مقصد برگزار نمودن جمع آمد و چورابینی‌های گوناگون عمومی و فرهنگی در آشیانه دوم بینای مؤسسه تالار بر هوای مجلس با 150 جای نشست موجود است که آن با دستگاه و تجهیزات ضروری مجهز میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران و خوانندگان صحبت صمیمی آراسته به استفاده دادن مؤسسه تعلیمی زمانوی را تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال سزاوار جشن پرشکوه تاریخی 30 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان شرفمند و مهنتقرین دهات لاله‌زار ناحیه دنغره ارزیابی نمودند. پرزیدنت مملکت تاکید کردند که از شرایط‌های مهیا شده در مؤسسه نوی تعلیمی آموزگاران و خوانندگان با ثمر استفاده نموده برای آموزش برنامه‌های تعلیمی خصوصا فن‌های دقیق، کار با تکنیک و تکنولوژی معاصر و آموزش زبان‌های خارجی در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 دقت جدی ظاهر نمایند. آموزگاران و خوانندگان بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی را تشبث عبرت آموز و غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه علم و معارف ارزیابی نمودند. با اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب کشورمان منتداری خود را بیان می‌نمایم که با ما چنین مؤسسه نوی تعلیمی را تحفه نموده سیاست معارف پرورانه خود را بار دیگر عملی گردانیدند. من همچون آموزگار جوان وعده می‌دهم که در این مؤسسه نوی تعلیمی به تعلیم و تربیت مشغول شده خوانندگان را در روحیه وطن دوستی تربیت می‌نمایم. در اطراف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متحد بودن خود را نشان می‌دهم. به خلق و وطن عزیز خود صادقانه خدمت می‌نمایم. با دستور و سپارش‌های معارف پرورانه سرور عزیزمان طی سال‌های آخر آزمون جمهوریابی فروغ سپیدانای کتاب است برگزار می‌گردد که این ما جوانان آینده‌ساز ملت را وادار می‌سازد هرچی بیشتر به مطالعه کتاب‌های بدیعی مشغول شویم. امروز پیشوای معظم ملت به دهه ما آمده و ما چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را هدیه نمودند. ما خوانندگان جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم که با کتابخوانی بیشتر مشغول می‌شویم. دانش و ملکه های خود را صیقل می دهیم و در آینده کسب را صاحب گشته سهم ارزنده خویش را در پیشرفت، آبادانی و معرفی وطن عزیزمان به جهانیان می گذاریم. یادآور می شویم که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 در دهه نوربخش دهات لاله‌زار ناحیه دنغره هنوز سال 1936 به طور حشر ساخته شده و طلبات جوابگو نبود. با در نظر داشت زیاد شدن شماره اهالی در شفت سابق بینای مکتب صنفخانه‌های علاوگی نیز بنیاد کرده شدند، ولی هنوز هم خوانندگان از نارسایی جای نشست تنقیصی کشیده در شرایط ناگوار درس می‌خواندند. اینک با قامت افراختن بینای نو و محتشم مؤسسه تعلیمی مشکلات جای داشته پرره برطرف گردیده آرزوی دیرینه ساکنان دهه‌های همشفت نوربخش، آفتابرویه، چمنارا و گلاباد دهات لاله‌زار عملی گردید و من بعد خوانندگان در شرایط زمانوی تحصیل خواهند کرد. از دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان که پیوسته جوانان را برای داشتن حسی بلند وطن دوستی و آموختن فن‌های دقیق دعوت می‌نماید، روح و الهام تازه می‌گیرم. نگفته نماند که در بینای نوی مؤسسه تعلیمی ما برای آموختن فن‌های دقیق همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است. از اعلان داشتن سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف به نهایت خرسند گردیده کوشش به خرج می‌دهم که سطح دانش خوانندگان را در آموزش این فن‌ها بلند بردارم. من از نام کل خوانندگان این مؤسسه و پیشوای معظم ملت منتداری بیان میکنم که با ما خوانندگان چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را هدیه نمودند. در شفت بینای اساسی مکتب بینای الهیده دو آشیانه با 7 صنفخانه بنیاد شده است که اساساً برای گروه‌های ابتدایی پیش بینی گردیده است.
дар бинои хуштарҳи таълимӣ имкон аст ки дар ду баст 336 нафар хонандаи синфҳои аз 1 то 4 ба таҳсил фаро гирифта шаванд. Синфхонаҳо бо мизу курсӣ ва дигар аёнияти таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. тамоми синфхонаҳо, ҳуҷраҳои корӣ ва долонҳои муассисаи нави таълимӣ ба шабакаи гармидиҳӣ ки тариқи ангишсанг фаъолият мекунад пайваст гардиданд. масоҳати умумии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 3.2 гектар буда, дар ҳудуди он майдончаи варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон низ мавҷуд аст. ҳудуди иншоот сабзкорӣ ва чароғон шуда зебою назаррабо мебошад. бо мақсади таъмини шароити арзандаи таҳсил барои хонандагон ва ба ин восита рушди соҳаи илму маориф дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон чун дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ чораҳои саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. танҳо дар ҳудуди деҳоти Лолазор 13 муассисаи таълимӣ мавҷуд буда, дар онҳо 5320 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ба иттилои масъулон дар маҷмӯъ дар ноҳияи Данғара 80 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 4 муассисаи таълимии томактабӣ амал мекунанд. литсеи тамоюли техникӣ ба номи Афлотун, мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат ва гимназияи ҷумҳуриявӣ аз зумраи муассисаҳои таълимие мебошанд, ки раванди таълим дар мактабҳои типи нав ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. шумораи умумии хонандагон дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Данғара 40816 нафар буда, ба онҳо 2123 нафар омӯзгор дарс мегӯянд, ки 960 нафарашонро занону бонувон ташкил медиҳанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи таълимгоҳи нави замонавиро ба кулли омӯзгорону хонандагон таҳният гуфта, аз фароҳам шудани шароити арзандаи илмомӯзӣ масъулонро барои тарбияи насли ояндаи давлату миллат дар рӯҳияи баланди ифтихори миллӣ ҳидоят карданд. дар асоси иқдоми беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи барномаҳои 10-солаи байналмилалии амалиёти об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо татбиқи лоиҳаи таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ сатҳу сифати зиндагии 911 хоҷагӣ дар деҳоти кӯҳсори ноҳияи Данғара беҳ гардид. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара бандбори оби нӯшокии офтобрӯяро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара обанбори оби нӯшокии офтобрӯяро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, ба таъминоти аҳолии деҳаҳои Остона, Осмондара ва Оламафрӯз ба оби нӯшокӣ оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки оби нӯшокӣ худҷорӣ буда аз масофаи 1300 метр тавассути қубури полиэтилении қутраш 200 мм ба обанбор интиқол меёбад. бояд гуфт, ки лоиҳаи таъминоти оби нӯшокӣ дар ду марҳила амалӣ карда мешавад. марҳилаи аввал деҳаи Остонаро дар бар гирифта аллакай пурра татбиқ гардид. марҳилаи баъдӣ деҳаҳои Осмондара ва Оламафрӯзи ноҳияи Данғараро фаро мегирад, ки бо татбиқ шудани он сокинони деҳот бо оби тоза таъмин хоҳанд шуд. дар деҳаҳои Остона, Осмондара ва Оламафрӯз қаблан аҳолӣ аз норасои оби нӯшокӣ танқисӣ мекашид. акнун дар партави сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинон бо оби нӯшокӣ таъмин шуданд. дар доираи амалишавии марҳилаи аввали лоиҳаи таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ аз обанбори оби нӯшокии офтобрӯя то деҳаи Остона 7 километр хати асосии оби худҷорӣ ва дар шафати кӯчаҳо дохили бинову иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзишу хидматрасонии ҳудуди деҳа 3,5 километр хати оби тоза кашида шуда, дар умум масофаи хати оби нӯшокӣ 10,5 километрро ташкил медиҳад. маврид ба ёдоварист, ки иқдоми беназири президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи барномаҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии 911 хоҷагӣ дар деҳоти кӯҳсори ноҳияи Данғара амалӣ карда шуд. бар ҷаноби олиқадрмон миннатдории худамонро баён мекунем. мо аз замин то осмон миннатдорем, чунки мамлакат мо тинҷ, ором. мо ҳазорон бор шукрона мекунем. ина пешва об набуд дар деҳаи мо. ина имрӯз пеши хонада водопровод вуҷуд дорад. об ободӣ ҳамеша пешвои миллатамон тоябони сармон боша. сокинони деҳаи Остона шоду хусанданд, барое ки ба ин деҳа солиёни дароз ки аз оби ошомиданӣ тақсим мекашиданд
با آب آشامیدنی تامین گشتند. با شرافت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب ولی محترم امامعلی رحمان این ده هم صاحب آب و آب آشامیدنی در آن جایی که آب است آنجا آبادی است، آنجا آبادکاری است. به غرض آبی که استفاده میبرند آب پلیزی استفاده میبرند برای خواجگی برای زندگیشون از آب استفاده میبرند. برای همین در این جایی که سالیان دراز آب نبود آدما آبچکاری نمیکردند. از این روزی که آب آمده است آدما بغل پروری با آبچکاری با زراعتکاری و با تازه نمودن گرد اطراف خانه و در خود مشغولند. آبانبار دارای بناهای بی‌ضررگردانی و تکشین کنانی آب نوشاکی بوده با دستگاه و تجهیزات معاصر صحوی و مواد ضروری تامین میباشد. انشاءات در مساحت 0 از 8 هکتار در موضع خوشباد و هوا بنیاد گردیده است. اقتدار گنجایش آب در آبانبار 500 مکعب بوده. تامینات آب با اصول خودجاری به منطقه‌های اهالینشین انتقال می‌یابد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولان ساحه را وظیفه‌دار کردند که پیوسته در بهتر گردانیدن سطح آبرسانی به اهالی دهات تدبیرهای بی‌تأخیر اندیشند و در این ردیف کارهای فهماندهی وابسته به استفاده صرفه‌کارانه آب در بین ساکنان نیز تقویت داده شود. باید تذکر داد که آبانبار آب نوشاکی آفتابرویه در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و مؤسسه دولتی سرریاست تاجیک آب دهات بنیاد شده. با این واسطه مشکلی چندین ساله ساکنان محله آستانه دهات لاله‌زار ناحیه دنغره در سمت تامینات آب نوشاکی حل خود را به پررگی پیدا نمود. دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی از حساب مبلغ‌های صرفه خواجگیداری در ناحیه دنغره جماعت لاله‌زار دهه آفتابرویه یک آبانبار اقتدار 500 کب استفاده داده. آب نوشاکی در داخل آبانبار با موادهای شیمیایی بی‌ضرر گردانیده و دهه آستانه انتقال داده می شود. در دهه آستانه 355 خواجگی یا اینکه 10463 نفر امروز پورا با آب نوشاکی تامین گردیدند. مرحله به مرحله حل و فصل مسئله‌های مربوط به تامینات اهالی با آب نوشاکی در مملکت زیر توجه به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته طی سالهای اخیر در این سمت با تطبیق برنامه و نقشه‌های هدفمند تدبیرهای مهم با مرام عملی گردیده ایستادند. در برابر تامین اهالی با آب نوشاکی همچنین تا آبانبار به مسافه 1200 متر راه منفرج گردیده برای ساکنان محله‌های اطراف شرایط ارزنده رفت و آمد فراهم آورده شد. با مقصد سبز و خرمگردانی در داخل و بیرون انشاءات گل و بوته‌های رنگارنگ موسمی و درختان همیشه سبز و سایه افکن شنانیده شده است. امروز همچنین در دایره سفر کاری در ناحیه دنغره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اگرتکنیکای پرورش زراعت و رفت جمع‌آوری حاصل در کوپراتیو استحصالی سامانجان شناس شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت خواجگیداران در سمت رعایت اگرتکنیکای پرورش درختان بهای بلند داده محنتکشان را برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل وظیفه‌دار کردند. همچنین رهبر دولت در خواجگی دهخانه حسینی دهات لاله‌زار ناحیه دنغره از نمایشگاه خواجگیداران و کشاورزان ولایت ختلان دیدن نمودند. گزارش اسکندرزاده سمندر و عبیدالله غایبزاده. 17 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اگرتکنیکای پرورش زراعت و رفت جمع‌آوری حاصل در کوپراتیو استحصالی سامانجان شناس شدند. باغداری یکی از سمت‌های اساسی فعالیت کشاورزان خواجگی مذکور را تشکیل نموده مهنتکشان بعد آموزش و مکملسازی تجربه علمی و عملی اساساً میدان نوهای نهال درختان میوه‌هایش صادراتی را وسیع می‌کنند. میدان نهال درختان گلاس، بادام، آلو، سیب و ناک با افزایش یافتن نشاندادهای استحصالی و زیادشوی حجم صادرات میوه‌های دارای صفت بلند و طعم لذیذ مساعدت نموده است.
ҳосили фаровони себ, олу ва бодом ҳавасмандии хоҷагидоронро барои таъмини рушди дучанди ин самти сердаромади соҳаи кишоварзӣ бештар кардааст. имрӯзҳо дар хоҷагии мо киштикори такрорӣ баъд аз дарари ғалладонагиҳо сар шуда истодааст. Дар ҳамаи хоҷагӣ зиёда аз 6 комбайн ғалат дароида истодаанд. то имрӯз 150 гектар замини ғалладороиро тоза карда, зиёда аз 24 гектар замин кишти такрорӣ давом додем. челеги дар дида истодааст, дар боло тракторҳо кор карда истодаанд. зиёда аз 300 гектар замин тарбузу харбуза корида шудааст. картошка коридагием, ҳосили надорад. зиёда аз 30 гектар замин пиёз коридагием, пиёзам ба ғунучин сар кардаем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти хоҷагидорон дар самти риояи агротехникаи парвариши дарахтон баҳои баланд дода, меҳнаткашонро барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил вазифадор карданд. кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар баробари пешниҳод ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат имсол зиёда аз 15 тонна гелос ва олу ба хориҷи кишвар содирот намудааст. дар хоҷагӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда майдони боғҳои типи нав васеъ карда мешавад. танҳо соли равон дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон аз ҳисоби ниҳоли дарахтони себ, нок, чормағз ва бодом дар майдони 50 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда шудааст. дар доираи иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои роҳбарияти давлат ҷиҳати гирифтани 3 то 4 ҳосил аз як замин дар байни қаторҳои боғ, кишти полезӣ, сабзавот, ҷуворимакка, картошка ва дигар намуди зироат гузаронида шудааст. таҷрибаи хоҷагидорон нишон дод ки истифодаи байни қаторҳои боғ беҳтарин имконият барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмин кардани бозор бо маводи ғизоӣ ва гирифтани самараи бештар аз замин ба ҳисоб меравад. бо истифода аз иқлими мусоиди ноҳияи Данғара барои парвариши полезӣ соли равон меҳнаткашони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 300 гектар кишти полезӣ гузаронидаанд. айни замон ҳосили ҷамъоваришуда ба бозорҳои шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғд, Хатнон, Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз имкониятҳои табиии Тоҷикистон барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва тадриҷан бештар шудани талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон таъмини истифодаи самараноки заминро роҳи ягонаи расидан ба амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд. ин майдонҳои васеи зебо натиҷаи меҳнати кормандони кооперативи тиҷоратии Сомонҷон мебошад ки имрӯз дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми фаъол доранд. риояи агротехникаи кишту парвариш ба таъмини фаровонҳосилӣ дар майдони ғалазор мусоидат намудааст. меҳнаткашон нақша доранд ки ҳосилро ба пуррагӣ ҷамъоварӣ намуда дар ҷои он кишти дуюмро ба роҳ монанд. ҳамзамон бо истифода аз имкони мавҷуда ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво идома дорад. бо назардошти он ки баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва беталаф баровардани он аз замистон аз заминаи мустаҳками хӯрок вобастагӣ дорад, талош ба он равона карда шудааст ки хӯроки чорво ҳарчи бештар захира карда шавад. дар майдонҳои холишуда саривақт кишти такрорӣ гузаронида мешавад. зеро таъмини истифодаи самараноки замин аз як қитъа гирифтани 3-4 ҳосил ва якдилона меҳнат кардан барои расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳадафҳои асосии меҳнаткашони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар ноҳияи Данғара ба ҳисоб меравад. дар идомаи сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии Ҳусайнии деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара аз намоишгоҳи хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатнон дидан карданд. мавриди зикр аст ки ба 1 июни соли равон дар вилоят 58195 тонна ғалладонагӣ, 294884 тонна сабзавот, 39954 тонна картошка, 3111 тонна полезӣ, 10746 тонна меваҷот ва 1998 ҳазор бех ниҳолу кӯчат ва парварда истеҳсол гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан истеҳсоли ғалладонагиҳо 102.9%, сабзавот 116.4%, картошка 109.2%, полезӣ 137.5% ва меваҷот 114.4%-ро ташкил медиҳад.
ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар соҳаи чорвопарварӣ давоми 5 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли гӯшт 30,5 ҳазор тонна, шир 114,5 ҳазор тонна, тухм 38 миллион дона, пашм 2502 тонна, пила 201,2 тонна, асал 23,2 тонна ва моҳӣ 483,1 тоннаро ташкил дода, афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 1,2 то 6% дар бар мегирад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳолати 1 июн дар майдони зиёда аз 314,5 ҳазор гектар кишти зироати кишоварзӣ, аз ҷумла 128,2 ҳазор гектар ғалладонагӣ, 132 ҳазор гектар зироати техникӣ, аз ҷумла 123 ҳазор гектар пахта, 27 ҳазор гектар сабзавот, аз он 10,4 гектар пиёз, 12,3 ҳазор гектар полезӣ, 6160 гектар картошка ва 10,7 ҳазор гектар зироати хӯроки чорво гузаронида шудааст ки дар маҷмӯъ нисбати дурнамо 101% ва нисбати ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 1149 гектар зиёд мебошад. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии ғалладонагиҳо идома дошта ба ҳолати 1 июн аз 128,150 гектар ғалладонагиҳо 15397 гектар дарав гардида 4959 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ дар вилояти хаттон барои ҳосили имсола дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ гузарониндани кишти такрорӣ дар зиёда аз 132 ҳазор гектар пешбинӣ шудааст ки ба санаи 1 июн дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 17502 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. новобаста аз натиҷаҳои ба даст омада сарвари давлат хоҷагидорон ва масъулони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатмонро барои афзоиш додани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ, зиёд намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, гирифтани 2-3 ҳосил аз як қитъа, зиёд намудани майдони кишт ва кишти такрорӣ ва ба даст овардани самараи аз ин ҳам бештар дастуру ҳидоятҳои махсус доданд. хоҷагии деҳқонии абдулло дар деҳоти сафобахши ноҳияи данғара ҷойгир буда соли 2005 таъсис ёфтааст ва дар ихтиёри худ 88 гектар замини обӣ ва 46 саҳмдор дорад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хоҷагии деҳқонии абдулло ташриф оварда ба маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалла оғоз бахшиданд. кишоварзони бо таҷрибаи ноҳияи данғара ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи арзишманд мегузоранд. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар хоҷагии деҳқонии абдуллои ноҳияи данғара ба маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалла оғоз бахшиданд. хоҷагии деҳқонии абдулло дар деҳоти сафобахш ҷойгир буда соли 2005 таъсис ёфтааст ва дар ихтиёри худ 88 гектар замини обӣ ва 46 саҳмдор дорад. саҳмдорони хоҷагӣ ҳар қитъа заминро бо самар истифода бурда ҳамасола ҳосили хуби маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғалла ба даст меоранд. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар мавсими кишти тирамоҳӣ кишоварзони хоҷагӣ дар масоҳати 40 гектар гандуми нави алекс ва краснодар 99 кишт карданд ва акнун умед доранд ки аз ҳар гектар замин ба ҳисоби миёна 35-40 сентнери гандум рӯёнанд. طبق اطلاع خوجگیداران باد و هوای مساعد امساله به حاصلناکی غله و دیگر نوع محصولات تاثیر مثبت رسانده است. در خوجگی دهقانی عبدالله در برابر غله‌کاری در 30 گکتار پخته، 2 گکتار پولزی، 1 گکتار کارتوشکا، 2 گکتار زراعت روغندهی معصر و در 2 گکتار دیگر خوراک چاروا کشت کرده شده است. همچنین در 8 گکتار باغ بنیاد شده است که در آن نهالان حاصلده از جمله سیب و نوک، نشپاتی، گلوس و آلو و بادام موجود است. کشاورزان نقشه دارند که بعد از جمع‌آوری حاصل گندم در کشت تکراری جوار مکه کارند. با اطلاع مسئولان در حدود دهات صفوبخش ناحیه دنغره 315 خوجگی دهقانی از جمله 8 کوپراتیو تجارتی موجود است. زمین‌های عمومی دهات 3595 گکتار را در بر گرفته 1080 گکتار آن را زمین کرم آبی تشکیل می‌دهد.
аз ин шумора 182 гектар аз ҷумла 70 гектар замини обӣ ба хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ шомил аст. аҳли заҳмати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара бештар ба ғалакорӣ машғул буда имсол дар майдони 1506 гектар замин гандум кишт карда имрӯзҳо маъракаи ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. деҳқонон ҳосили дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту полезиро низ ҷамъоварӣ доранд то дар ғанӣ гардонидани сабати истеъмолии ҷумҳурӣ ҳиссагузор бошанд. кулли сокинони мамлакат дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вобаста ба истифодаи босамари замин аз ҷумла қитъаҳои назди ҳавлигӣ ба хушнудӣ пазируфта ҳамасола аз ҳар қитъа замин то 3 ҳосил ба даст оварда барои солҳои минбаъда маҳсулоти ниёзи аввали худро захира менамоянд. ин таҷриба дар ҳудуди ноҳияи Данғара баръаъло ба назар мерасад. таҷрибаи зиёди заминдорӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ имкон медиҳад ки ҳосили дилхоҳ рӯёнида шуда фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шавад. мавриди зикр аст ки кишоварзони бо таҷрибаи ноҳияи Данғара ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи арзишманд мегузоранд. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021 соли 2022 ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. Манучери Сулаймон ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. дар ҷаласаи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 натиҷагирӣ ва вазифагузорӣ барои бемушкилӣ гузаронидаи давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 баррасӣ шуданд. муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода зимни баррасии ҷаласа таъкид дошт ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2020 таҳти рақами 199 дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 ва вазифагузории қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 101 дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ба тасвиб расида тадбирҳои омодасозии хоҷагии халқи мамлакат ба зимистонгузаронӣ тақвият бахшида мешаванд. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафъи иҷрои қарори мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ таъсис дода шуд. гурӯҳи корӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе сафар карда ба рафти иҷрои қарори болозикр ва омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ дар муассисаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, хоҷагии манзилию коммуналӣ, шабакаҳои барқиро мавриди омӯзиш қарор дода, гузоришҳои дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод намуданд. зимни таҳлилу баррасии масъалаҳои ҷаласаи рӯзнома ва вазифагузорӣ барои дар сатҳи баланд омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ иттилоъ дода шуд ки дар соли гузашта як қатор камбудиҳо дар самти ҳамаҷониба омода намудани соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат барои бемушкилӣ гузаронидани тирамоҳу зимистони соли 2020-2021 ошкор шуда дар давраи омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 бояд ислоҳ карда шаванд. ҳамчунин оид ба камбудию мушкилиҳои ҷойдошта аз ҷумла дар захираи ангишт, интиқолу ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ ва пешгирии талафоти он таъкид гардид. дар фарҷоми ҷаласа таъкид шуд ки аз ҳоло ҳамаҷониба омода намудани соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба зимистонгузаронӣ ва иҷрои саривақтии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтаззам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 аз масъулони вазорату идораҳои дахлдор масъулияти ҷиддиро талаб мекунад.
امروز در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک وکیلان، نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای و مقامات‌های دولتی میز مدور در موضوع نقش پارلمان تاجیکستان در بهترسازی غذا در تاجیکستان برگزار گردید. گفته شد که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همیشه به بهبودی وضع سلامتی و غنی‌گردانیدن سبد استعمالی مردم اهمیت اولین درجه می‌دهند و این همه توجه و غمخواری از آن دلالت می‌دهد که قدر انسان پیش از همه سالمی او در مد نظر همیشگی رهبریت عالی کشور است. کمغذایی یکی از مسائل عمده جهانی بوده، مساعدت به حل آن از جانب پارلمان‌های جهان مهم میباشد. از یک حصه اهالی جهان از کمغذایی اذیت کشیده، ضرر اقتصادی وابسته به آن در یک سال 3.5 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز در سمت تامین اهالی با غذای سالم یک چند قانون، برنامه و استراتژی‌ها از قبیل قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری محصولات خوراکی، قانون درباره تامین اهالی با محصولات غنی‌گردانیده شده، استراتژی ملی سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2010-2020، استراتژی غذا و فعالناکی جسمانی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2015-2024، استراتژی اید به دورنمای منبعده پیشگیری و نظارت بیماری‌های غیر سرایتی و آسیب برداری در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2023، برنامه ملی تشکل طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان برای دوره سال‌های 2011-2020 و برنامه بهتر نمودن تأمینات اهالی جمهوری تاجیکستان با آب تازه نوشاکی برای سال‌های 2008-2020 به تصویب رسانید که در بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم و تأمین آنها با غذای سالم خدمت نموده ایستاده است. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بین کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزمون خوانش شاهاثری اکادمیک باباجان غفورов تاجیکان تشکیل کرده شده است. امروز در سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی این آزمون برگزار گردید. گزارش همکاران ما. با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در بین کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزمون خوانش شاهاثر اکادمیک باباجان غفورov کتاب تاجیکان در سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی و جزء تام‌های آن برگزار گردید. آزمون مذکور با مقصد آموزش و شناخت درست تاریخ اجدادی، ترغیب میراث معنوی و سنت‌های آیین‌های مردمی که طی عصرها در خاطره تاریخ ملت تاجیک نقش بستند، اینچنین آموزانیدن ماهیت و مضمون تاریخ خلق تاجیک، تشکل و رشد جهانبینی و جهانفهمی، تشکل تفکر خاطره تاریخ در روحیه میهن‌پرستی، بشردوستی، افتخار ملی، حس مسئولیت کسبی، نیکبینی و انسان دوستی و افتخار ملی، تربیت نمودن متخصصان آینده و در زمینه آن به وجود آوردن افکار آینده بینی کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی دایر گردید. آزمون با مقصد بلند برداشتن سویه دانش، با مقصد شناس شدن با تاریخ و تمدن ملت تاجیک برگزار می‌گردد. عین حال از طرف سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فرمایش به امضا رسیده است. از ماه اپریل سال 2021 غالبان آزمون با تحفه‌های خاطروی و افتخارنامه و دیپلم‌ها سرفراز گردانیده می‌شوند. در آزمون بیش از 30 نفر از شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نموده معین نمودن سطح دانش نظریوی اشتراکچیان از طریق پیشنهاد سوالنامه‌های بیلیتی معلوم گردید. غالبان را با تحفه‌های خاطروی، دیپلم‌ها و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیدند. نزل‌زاده ابراهیم فرهادی واسه برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. خیر، سلامت باشید.